Hello students, today we are going to see optical path. What is optical path? Optical path means the path of any medium, transparent medium through which a light travels. This path is nothing but optical path. But today we are going to see detail about the optical path. The phase of light wave. Suppose this one is the light wave traveling from S1 and S2 sources, and that forms a point P on the screen. Here the two sources S1 and S2, in analytical treatment we have seen them actually, but again we have to remind this analytical treatment. Here on the screen such a interference pattern is formed. The interference pattern contains central bright, again next dark, first dark, uh, again first bright, dark, bright, dark, bright. In this way, so many bands or fringes are formed on the screen, and P be any point on any band. It may be on the so much big interference pattern is observed on the screen, uh, and on that interference pattern P be any point, whether it may be on dark band or maybe on bright band. So it depends on the path difference. Here we are considering optical path. Okay, the phase of light wave. Phase of light wave is kx minus omega t. The phase of light wave having angular frequency omega and a wave vector k. लाईट वेव्हचा फेज kx मायनस ओमेगा टी इतका असतो, की ज्या लाईट वेव्हची अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा असते आणि वेव्ह व्हेक्टर हा के असतो, अँड ट्रॅव्हलिंग इन अ व्हॅक्यूम अलॉंग द एक्स डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शनला ती ट्रॅव्हलिंग करत आहे. तर आता ह्याचा मिनिंग समजला का? एक वेव्ह आहे, लाईट वेव्ह आहे, आणि तिचा फेज, द फेज ऑफ द लाईट वेव्ह having angular frequency omega and wave vector k and is traveling in vacuum along the x direction is kx minus omega t. ज्या वेव्हची अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा आहे आणि तिचा वेव्ह वेक्टर हा के आहे आणि ट्रॅव्हलिंग थ्रू व्हॅक्यूम, व्हॅक्यूम मधून ती ट्रॅव्हलिंग करत आहे आणि ती एक्स डायरेक्शनला जात आहे, तर तिचा फेज हा असा लिहिला जातो के एक्स मायनस ओमेगा टी. आता या ठिकाणी के इज द वेव्ह वेक्टर, एक्स इज द डायरेक्शन along which the wave is traveling, omega is the angular frequency of the wave, t is the time. Okay, if the light wave travels a distance delta x, very small distance, this delta x is smaller than x, x is the displacement also. Suppose the light wave travels a distance delta x, its a phase changes by, तिचा फेज चेंज होतो, त्या वेव्हच्या, लाईट वेव्हच्या फेज डेल्टा एक्स एवढं अंतर तिने पार केलं तर टोटल डिस्टन्स एक्स असेल डिस्प्लेसमेंट, परंतु सपोज थोडंसं डिस्टन्स डेल्टा एक्स इज लेस दॅन दिस एक्स. So if the light wave travels a very small distance delta x, its a phase changes by, तर त्या वेव्हचा फेज कसा चेंज होतो? डेल्टा फाय is the phase is equal to k times the delta x, k times the delta x. Here k is omega upon v. Here omega is the angular frequency and v is the speed of the wave, and delta x is the distance, very small distance, delta x. Here k is replaced by omega by v.
Delta x is as it is. So the phase changes by this amount, delta phi, that is omega upon v into delta x. जर डेल्टा एक्स एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स, तर त्या लाईट वेव्हचा फेज इतक्याने चेंज होतो, ओमेगा बाय व्ही इंटू डेल्टा एक्स. आता जर वेव्ह व्हॅक्यूम मधून ट्रॅव्हलिंग करत असेल, इफ द वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग, if wave travels in vacuum, then delta phi is equal to omega delta x upon this v is replaced by c. V is the velocity of light, c is also velocity of light, but we know that c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in any other medium other than vacuum. So here only v is replaced by c. If the wave is traveling, then this delta phi, phase change of phase, is equal to omega upon c into delta x. Omega upon c into delta x. बघा व्हॅक्यूम असेल तर c यूज करायचा, v नाही. आणि जर अदर मीडियम असेल व्हॅक्यूम सोडून तर v यूज करायचा आणि त्याचा फेज इतक्याने चेंज होतो. जर डेल्टा एक्स एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, छोटस डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं डेल्टा एक्स एवढं, व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स, तर तिचा फेज इतक्याने चेंज होतो. कारण ही जी वेव्ह आहे हिचा फेज चेंज होतच राहतो. मग ती सपोज इथून इथं गेली तरी पण फेज चेंज झाला आणि तो जो असेल तो डेल्टा एक्स आपण कन्सिडर करतो. आणि सॉरी डेल्टा फाय, तर डेल्टा फाय आणि डिस्टन्स जे असेल ते डेल्टा एक्स असेल. डेल्टा एक्स डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं तर डेल्टा फाय एवढा तिचा फेज चेंज होतो. आणि तो किती असतो व्हॅक्यूम मध्ये, ओमेगा बाय सी इंटू डेल्टा एक्स. Delta x is a very small distance, omega is the angular frequency of the wave, c is the speed of light in vacuum, delta phi is the phase change or change in the phase. And if the same change of phase if you want, then use this relation omega by v delta x for other medium. This is for vacuum. Only difference here c is used, here v is used. Okay. So if wave travels in medium means other than vacuum. व्हॅक्यूम सोडून इतर मीडियम मध्ये वेव्ह जर ट्रॅव्हलिंग करत असेल, देन द फेज डिफरन्स जनरेटेड विल बी. तर हा फेज डिफरन्स अदर मीडियम साठी तो किती असतो, लेट इट बी डेल्टा फाय डॅश. समजा तो डेल्टा फाय डॅश असेल, लक्षात ठेवा हा, व्हॅक्यूम साठी एवढा आहे. आणि जर इतर मीडियम असेल तर त्याच्यासाठी हा डेल्टा फाय डॅश आपण कन्सिडर करूया. म्हणजे याच्यापेक्षा तो वेगळा असावा असं कन्सिडर करूया, मानूया. आता तो सेम येतो का नाही येत ते चेक करूया. देन फेज डिफरन्स जनरेटेड विल बी. जर वेव्ह व्हॅक्यूम मधून ट्रॅव्हल करत असेल तर फेज डिफरन्स किंवा चेंज इन फेज हा इतका असतो. आणि ती मीडियम अदर दॅन व्हॅक्यूम मधून ट्रॅव्हल करत असेल तर फेज डिफरन्स हा सपोज डेल्टा फाय डॅश असेल आणि इथं डेल्टा फाय डॅश इज इक्वल टू के डॅश इंटू डेल्टा एक्स. आता या ठिकाणी ओमेगा एन टाइम्स द डेल्टा एक्स, ह्या डेल्टा एक्स ला एन ने मल्टिप्लाय केलं, ओमेगा अपॉन सी. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये थोडासा चेंज आहे, इथं एन इंट्रोड्यूस केला. N means the refractive index of that medium through which the light wave is traveling. N times the delta x. This omega upon c factor remains same. Only delta x is multiplied with the n, where n is the refractive index. Okay, so n is n into delta x. Again, let delta x dash इज इक्वल टू एन डेल्टा एक्स. एन डेल्टा एक्स हा एवढा जो फॅक्टर आहे ह्याला आपण सपोज करूया की हा डेल्टा एक्स डॅश आहे. मग ओमेगा अपॉन सी ॲज इट इज आणि एन डेल्टा एक्सच्या बद्दल आपण डेल्टा एक्स डॅश यूज करूया. ओमेगा अपॉन सी इंटू दिस वन इज डेल्टा एक्स. आता एन टाइम्स मीडियम असेल तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स
मोर दॅन 1 असेल, बरोबर, आणि व्हॅक्यूम असेल तर एनची व्हॅल्यू इथं 1 असते, म्हणून इथं एन आहे पण तो दिसत नाही कारण त्याची व्हॅल्यू 1 आहे. 1 ने ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर नो इफेक्ट. ओके, पण अदर मीडियम साठी आपल्याला एन हा कन्सिडर करावा लागेल कारण तो अदर दॅन व्हॅक्यूम, त्याची व्हॅल्यू व्हॅक्यूम साठी 1 असते. एन इज इक्वल टू 1 फॉर व्हॅक्यूम. ओके, पण इथं इतर मीडियम साठी यांची किंमत 1 पेक्षा वेगळी असते म्हणून तो कन्सिडर करावा लागेल. तर ओमेगा अपॉन सी इंटू एन डेल्टा एक्स ला रिप्लेस केलं डेल्टा एक्स डॅश. डेल्टा एक्स डॅश इज द एन डेल्टा एक्स, वेअर एन इज द refractive index and delta is the distance, very small distance traveled along x direction. Here delta x dash is the new distance traveled by the wave. So change of phase is delta phi dash is equal to omega by c into delta x dash. The path length of delta x in a medium of refractive index n is equivalent to path length n delta x. बघा, path length of delta x in a medium whose refractive index is n is equivalent to the path length n delta x. कारण इतर मीडियम साठी हा डेल्टा एक्स जो पाथ लेंथ आहे तो n टाइम्स द पाथ लेंथ असते. n म्हणजे रेफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. अँड इन व्हॅक्यूम n ची व्हॅल्यू 1 असते म्हणून अदर दॅन व्हॅक्यूम साठी n डेल्टा एक्स घ्यावा. अँड n डेल्टा एक्स दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पाथ. म्हणजे मीडियम साठी ऑप्टिकल पाथ हा n इंटू डेल्टा एक्स असतो आणि व्हॅक्यूम साठी n ची व्हॅल्यू 1 पुटअप करतात आणि तो फक्त डेल्टा एक्स इतका असेल. समजलं? मग हे बघा, द पाथ लेंथ ऑफ डेल्टा एक्स इन अ मीडियम ऑफ रेफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n. n एवढ्या रेफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असणाऱ्या मीडियम मध्ये पाथ लेंथ डेल्टा एक्स असेल तर पाथ लेंथ इक्वॅलंट टू n इंटू डेल्टा एक्स इतकी असते. इन व्हॅक्यूम सुद्धा पण n ची व्हॅल्यू व्हॅक्यूम साठी 1 घेतात आणि अदर मीडियम साठी जी असेल ती अदर दॅन 1 असते. n डेल्टा एक्स इज कॉल्ड हियर, this n delta x is called optical path traveled by the wave. Optical path. So in vacuum n is equal to 1, therefore optical path is equal to the actual path traveled. Actual path traveled किती असतो? डेल्टा एक्स. आणि n ही रेफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असते. जर व्हॅक्यूम मध्ये ती लाईट वेव्ह ट्रॅव्हलिंग करत असेल तर n ची व्हॅल्यू 1 असते आणि म्हणून व्हॅक्यूम मधील ऑप्टिकल पाथ हा इक्वल टू द ऍक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल्ड असतो. ओके, आता ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम कॅन ऑल्सो बी डिफाइन्ड ॲज, हा आपण ऑप्टिकल पाथ पाहिला n टाइम्स द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. n टाइम्स द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. फॉर व्हॅक्यूम n इज इक्वल टू 1 or for other medium n have some value, so the optical path is n into delta x. आता ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम, कोणत्या पण मीडियम मध्ये ऑप्टिकल पाथ कॅन ऑल्सो बी डिफाइन्ड ॲज द करस्पॉन्डिंग पाथ इन व्हॅक्यूम दॅट द लाईट ट्रॅव्हल्स इन द सेम टाइम ॲज इट टेक्स इन अ गिव्हन मीडियम. आता ऑप्टिकल पाथ म्हणजे एखाद्या मीडियम मध्ये, सपोज हे ग्लास नाही तर वॉटर असं मीडियम आहे आणि ही वेव इथून जी ट्रॅव्हलिंग करेल इथपर्यंत, तर हा तिचा ऑप्टिकल पाथ असेल. म्हणजे जो मीडियम आहे त्याची जी त्याच्यामधून जो पाथ असेल तिचा, दॅट इज ऍक्च्युअल पाथ. आणि व्हॅक्यूम मध्ये असेल तर व्हॅक्यूम साठी सुद्धा तोच पाथ असेल, सेम पाथ असेल. आता बघा, ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम, हे एक मीडियम आहे, ग्लास आहे, वॉटर आहे. ओके, ऑप्टिकल पाथ इन अ मीडियम म्हणजे हा ऑप्टिकल पाथ आहे एवढा डेल्टा एक्स कॅन ऑल्सो बी डिफाइन्ड ॲज एनी मीडियम मधील
लाईट वेव्हच्या ऑप्टिकल पाथची डेफिनेशन अशी केली जाते की द करस्पॉन्डिंग पाथ इन व्हॅक्यूम, तेवढाच रस्ता जर त्या वेव्हने व्हॅक्यूम मधून पार केला, ट्रॅव्हल केला, दॅट द लाईट वेव्ह ट्रॅव्हल्स इन द सेम टाइम, त्याच वेळेमध्ये, ॲज इट टेक्स इन द गिव्हन मीडियम. गिव्हन मीडियम म्हणजे तुम्हाला पाहिजे त्या मीडियम मधून जो पार्स केला पण वेळ सेम असेल तर तो व्हॅक्यूम आणि मीडियम मधला सेम असतो. ही ऑप्टिकल पाथची डेफिनेशन आहे. आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. टेबल वेट असतं बघा, काचेचं टेबल वेट असतं. आपण टेबलवर पेपर आहे आणि त्याच्यावर काहीतरी मॅटर लिहिलेला आहे. जर तो टेबल वेट किंवा काच ठेवलं, रेक्टेंग्युलर टेबल वेट घ्यायचा, राऊंड नाही घ्यायचं. तर ॲपल शेप्ड पण भेटतात, तर ते नका घेऊ. तर त्याच्यासाठी काय घ्यायचं, एक ग्लास स्लॅब. ग्लास स्लॅब माहिती आहे तुम्हाला, ग्लास स्लॅब किंवा रेक्टेंग्युलर चिप येते, काचेची चिप. जर पेपरवर ठेवली तर पेपरवर लिहिलेलं मॅटर हे असं थोडं वरती उठलेलं वाटतं किंवा वरती उचललेलं वाटतं आणि मोठे मोठे अक्षर दिसतात. म्हणजे मग काय झालं, तिथं ऑप्टिकल पाथ चेंज झाल्यामुळे असं घडतंय. आता आपल्याला हे इक्वेशन माहित आहे बघा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन वेलॉसिटी किंवा डिस्टन्स अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड किंवा स्पीड इथं, टाइम इथं, तर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. ह्या फॉर्म्युल्यावरून आपण टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. मग डिस्टन्स डी इन मीडियम, सपोज आपण मीडियम कोणतं पण घेतोय, लाईट वेव्ह ज्या मीडियम मधून ट्रॅव्हलिंग करेल ते मीडियम असेल. डिस्टन्स इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाईट इन दॅट मीडियम इज द टी, is also equal to, this ratio is also equal to distance traveled in vacuum upon velocity or speed of light in a vacuum. हा v म्हणजे velocity, ओके. v means speed किंवा velocity. हा मीडियम मधला, हा व्हॅक्यूम मधला, म्हणजे हे दोघं रेशो सेमच असतात असं आपण या डिस्कशन वरून शिकलो. या डिस्कशन वरून आपल्याला एकच माहिती मिळाली की टाइम जर सेम असेल तर डी बाय व्ही हा रेशो, तो लाईट मीडियम मधून ट्रॅव्हलिंग करत असेल किंवा व्हॅक्यूम मधील ट्रॅव्हलिंग करत असेल तर हा रेशो इक्वल असतो. टाइम सेम असेल तर हा रेशो इक्वल असतो. बर, मग काय करायचं आता पुढच्या स्टेपला बघा, ह्याला ह्या डिनॉमिनेटरने मल्टिप्लाय करा, म्हणजे डी व्हॅक्यूम आपल्याला मिळेल. डिस्टन्स इन व्हॅक्यूम पाहिजे असेल, हे डिस्टन्स इन व्हॅक्यूम पाहिजे असेल तर हा व्ही व्हॅक्यूम ह्या रेशोला मल्टिप्लाय करा. हा रेशो म्हणजे डी बाय व्ही मीडियम इन मीडियम इंटू व्ही व्हॅक्यूम इज इक्वल टू डी व्हॅक्यूम. ओके. आता ऑप्टिकल पाथ म्हणजेच डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन व्हॅक्यूम आपण अगोदरच पाहिलं, डेल्टा एक्स. तर हा डी व्हॅक्यूम असेल. ऑप्टिकल पाथ किती असेल, डी व्हॅक्यूम इतका असेल. पण डी व्हॅक्यूम हा कोणाच्या एवढा आहे, डी बाय व्ही मीडियम इंटू व्ही व्हॅक्यूम. डी बाय व्ही फॉर मीडियम ऑन दिस रेशो इंटू व्हॅक्यूम. ओके. आता व्ही व्हॅक्यूम अँड व्ही मीडियम या रेशोला आपण काय म्हणतो, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणतो. वेलॉसिटी इन व्हॅक्यूम अपॉन वेलॉसिटी इन मीडियम. बघा तुम्ही 10th मध्ये शिकले असणार, velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium is the refractive index n. म्हणजे हा जो रेशो आहे, velocity of light किंवा speed of light in vacuum upon velocity of or speed of light in medium, this upon this is the n, and d medium, distance traveled in that medium, is same. So here replace this ratio by n. n is the refractive index and this is the optical path for the wave. Optical path for the wave. D medium means distance traveled in medium into its refractive index.
मग डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन मीडियम किती आपण डेल्टा एक्स घेतलं आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती घेतली एन, म्हणजे एन डेल्टा एक्स इज द ऑप्टिकल पाथ. त्यालाच दुसऱ्या फॉर्म मध्ये असं पण लिहू शकतो. ओके, दस समजलं. मग एन टाइम्स द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन दॅट मीडियम, एन टाइम्स द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन द मीडियम. Delta x, here it is delta x, here it is d. We have used, both are same. Thus a distance d traveled in a medium of refractive index n. ज्या लाईट वेव्हने d एवढं डिस्टन्स त्या मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल केलेलं आहे की ज्या मीडियमची रेफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n आहे, दॅट इंट्रोड्यूस अ पाथ डिफरन्स. ती वेव्ह पाथ डिफरन्स प्रोड्यूस करते किंवा इंट्रोड्यूस करते. दॅट वेव्ह इंट्रोड्युसेस अ पाथ डिफरन्स. आता तो पाथ डिफरन्स कसा फाइंड करायचा? फॉर मीडियम इट इज एन डी, फॉर व्हॅक्यूम इट इज ओनली डी. सो सबट्रॅक्ट एन डी मायनस डी, टेक डी एज अ कॉमन, वी गेट डी in bracket n minus 1. So this is the path difference. Optical path नाही हा, optical path हा आहे. हा पाथ डिफरन्स फाइंड केला आपण. पाथ डिफरन्स ओव्हर अ रे ट्रॅव्हलिंग इक्वल टू डिस्टन्स थ्रू व्हॅक्यूम. जर तेवढंच डिस्टन्स तो व्हॅक्यूम मधून जात असेल तर इथं पाथ डिफरन्स यांची व्हॅल्यू 1 असेल, मग 1 मायनस 1 0 येईल, 0 इंटू डी 0 येणार. सो पाथ डिफरन्स दॅट टाइम इज 0. पाथ डिफरन्स इज 0 ओव्हर अ रे ट्रॅव्हलिंग इक्वल टू distance through the vacuum. If we introduce a transparent plate of thickness T, आता समजा आपण एनालिटिकल ट्रीटमेंट मध्ये हे दोन सोर्सेस यूज केले होते, व्हर्च्युअल सोर्सेस. बोथ आर मेड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स एस, लाइक इन Young's experiment. From a single source, these two sources S1 and S2 are derived and having same properties, all like frequency, amplitude. So these two waves are same, same frequency. But here, to form the point P, P be any point on this interference pattern. So to form a point P, the wave emitted from source S1 has to travel a distance S1P and another wave. Because superposition of two waves, this interference pattern is formed, and on that interference pattern point P is any point. It may be on dark or it may be on bright. तर हा पॉइंट फॉर्म करण्यासाठी दोघं लाईट सोर्सेस पासून त्यांच्या वेव्हला एवढं डिस्टन्स पार करावं लागतं. या फर्स्ट सोर्स पासून S1P एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागलं, तर दुसऱ्यासाठी S2P एवढं. मग ह्या वेव्हला जास्त अंतर ट्रॅव्हल करावं लागलं ह्याच्यापेक्षा. किती? तर ह्याच्यामधून एवढं कट केलं तर एवढं डिस्टन्स ह्या सेकंड वेव्हला जास्त ट्रॅव्हल करावं लागलं. मग एक वेव्ह असेल लॅम्बडा, दोन वेव्ह असतील 2 लॅम्बडा, हाफ वेव्ह असेल 2.5 लॅम्बडा, आणि मग तो जो पाथ डिफरन्स आहे ह्याला म्हणतो आपण पाथ डिफरन्स. S2P minus S1P, this distance is called path difference. We have seen it already. मग आपण जर का या ठिकाणी एक ग्लास स्लॅब किंवा ट्रान्सपरंट मीडियम की जिची थिकनेस टी आहे, काचेची चिप की जिची थिकनेस, ही जी थिकनेस आहे ही थिकनेस सपोज टी एवढी आहे, जर ह्या पाथ मध्ये S1P पाथ मध्ये इंट्रोड्यूस केली तर काय होईल? तर बघा, इफ यू इंट्रोड्यूस अ ट्रान्सपरंट प्लेट, म्हणजे काचेची चिप आहे सपोज, ऑफ अ थिकनेस टी, तिची थिकनेस टी एवढी आहे, अँड रेफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n, या काचेचा रेफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n आहे, इन फ्रंट ऑफ स्लिट्स S1 स्लिटच्या समोर तिला इंट्रोड्यूस केली, म्हणजे मध्येच टाकून दिली. ह्या दुसऱ्या रेला नाही, फक्त फर्स्ट ह्या S1 च्या लाईट रेला ती रिफ्रॅक्ट करेल किंवा तिच्यामधून लाईट जाणार. ओके, देन ऑप्टिकल पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय द वेव्ह अलॉंग S1P in the absence of plate. In the absence of plate,
म्हणजे जर प्लेट नसेल तर ऑप्टिकल पाथ किती असतो, n-1 इंटू टी. तर बघा, देन ऑप्टिकल पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय द वेव्ह अलॉंग S1P इन द ॲब्सेन्स ऑफ प्लेट बाय n-1 into t, and interference pattern will shift in one direction. तो एवढ्या डिस्टन्सने हा इंटरफरन्स पॅटर्न ही स्लिट इंट्रोड्यूस केल्यामुळे ह्या रस्त्यामध्ये ती आपण मुद्दामच त्याला त्या लाईटला अडचण आणली, तर हा एवढा पार्ट कसा दिसेल, थोडा सरकलेला असेल. हे जे डिस्टन्स आहे हे थोडस चेंज झालेलं असेल, शिफ्ट होते, आणि ही शिफ्ट काढण्यासाठीचा हा फॉर्म्युला आहे. इंटरफरन्स पॅटर्न गेट्स शिफ्टेड बाय द डिस्टन्स n-1 इंटू टी. हा इंटरफरन्स पॅटर्न ओरिजिनल मध्ये इथंच आहे, पण तो असा सरकलेला वाटतो. जसं काचेची चिप तुम्ही पेपरवर ठेवली तर ते अक्षर दूर दूर मेन जागेवरून म्हणजे त्यांच्या ओरिजिनल पोझिशनवरून थोडे सरकलेले वाटतात. तसंच इंटरफरन्स पॅटर्न हा काही पोर्शन त्याच्या सरकलेला वाटतो, काही डिस्टन्स नाही. हे इंट्रोड्यूस केल्यामुळे, आणि ते किती असते, n-1 इंटू टी इतके असते. तर हे आपल्याला एवढं या टॉपिकमध्ये बघायचे. ओके ना.